गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज 26 सेप्टेम्बर रविवार सबुदिन परी आजिकार गुरुत्वपूर्ण खबर उपर चलतु नजर पकाइबा जहाद्वारा राज्य और देश विदेशर समस्त तथ्य आपण जानीपारे। ता पूर्व गोटे छोटिया अनुरोध तले थिबा लाली कलर सब्सक्राइब बटन को दबाई दिंतु जहाद्वारा सर्वप्रथमे आम न्यूज अपडेट पाइपारे। नंबर 1 आज संध्यारे लैंडफॉल करिबो गुलाब। बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिबा गभीर अवपातटी आज संध्यारे ओडिशार गोपालपुर और आंध्र प्रदेशर कलिंगपट्टनम मध्य लैंडफॉल करिपारे। भारतीय पाणीपाग विभाग महानिर्देशक मृत्युंजय महापात्र एही सूचना दैचंती। गभीर अवपातटी बात्यारे परिणत हेले तार ना गुलाब दियाजिबो बोली से कहिचंती। स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना कहिचंती स्थलभाग आड़कू माड़ी आसुथुबा संभाव्य बात्या प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा हेबार संभावना रही। सेहीपरि 26 और 27 तारिख में वर्षा परिमाण अधिक रहिबो हेले पवनर बेग अल्प रहिबो। एसआरसी प्रदीप जेना कहिचंती भारतीय पाणीपाग कार्यालयर पूर्वानुमान अनुसार बात्या प्रभाव में राज्यर 7टी जिले में अधिका वर्षा और पवन हेबार संभावना रही। सही जिलागुड़िक है गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कंधमाल और मालकानगिरी। नंबर 2 बोट ओलटिबा घटना निखोज ओड्राफ जवान मृतदेह उद्धार। कटक मुंडली रे रबर बोट ओलटि पड़िबा परे निखोज थिबा ओड्राफ जवान सीताराम मुर्मू को मृतदेह उद्धार करा जायछि। कखड़ी महालपड़ा गुमेई साहिरु तांको मृतदेह को उद्धार करा जायछि। मृतदेहटी भासी जाउथबा बेले स्थानीय लोके उद्धार करथिले। मृतदेह को उद्धार करा जाई मुंडली स्थित ओड्राफ कैंप को निया जाइथिबा सूचना मिलिछि। अन्य पक्षरे ओड्राफ आउ 3 जवान को सहित ओटीवी कैमेरा पर्सन प्रभात सिन्हा को गुरुतर अवस्था कटक बड़ डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइथिबा बेले सेमाने एबे सुस्थ अछंती। नंबर 3 जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्य हेबो भारत। समर्थन घोषणा कले बाइडेन। भारत को जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्यर मान्यता देबाकू जोरदार उद्यम करिबा अमेरिका। एथि सहित भारत मध्य आणविक सप्लाई ग्रुप रे शामिल हेबो। ए क्षेत्र रे मध्य भारत को अमेरिका समर्थन करिबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सह द्विपाक्षिक आलोचना करिबा बेले एकथा कहिचंती अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। शुक्रवार दिन व्हाइट हाउस रे होइतिबा द्विपाक्षिक आलोचना बेले उभय नेता आतंकवाद और जातिसंघ सुरक्षा परिषदर स्थायी सदस्यता, कोरोना और जलवायु परिवर्तन समेत अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे कथा होइचंती। एही समय रे राष्ट्रपति जो बाइडेन मिलित जातिसंघ सुरक्षा परिषद रे भारत स्थायी सदस्यता और एनएसएजी रे भारत को शामिल करिबा पई अमेरिका समर्थन देबो बोली मोदी को अवगत कराइचंती। नंबर 4 संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी जारी हेला टोल फ्री नंबर। आज हेबाकु थिबा संभाव्य बात्या को दृष्टि रखी भारतीय तटरक्षी बाहिनी पक्षरु जरूरीकालीन सहायता लगी टोल फ्री नंबर 1554 जारी होईची। प्रबल वर्षा सांगकू प्राय 70 किलोमीटर बेगरे पवन हेबार संभावना थिबारु आसंता 29 तारिख पर्यंत समुद्र को न जिबा लगी सतर्क सूचना जारी करा जायछि। पेट्रोलिंग जहाज एवं डेनियर विमान साहाय्य तटरक्षी बाहिनी समुद्र रे थिबा मत्स्यजीवी मानक उपरे कड़ा नजर रखा जायछि। मत्स्यजीवी को यथाशीघ्र कूल को फेरी जिबा लगी परामर्श दिया जायछि। सेहीपरि स्वतंत्र रिलीफ कमिशनर प्रदीप जेना कहिचंती जे पाणीपाग विभागर आकलन अनुसार यह प्रभाव में अल्प पवन और प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि 26 और 27 तारिख में वर्षार परिमाण अधिक रहिबो। नंबर 5 27 तारिख में भारत बंद। ओएसएस परीक्षा घुंचिला सरकारी कर्मचारी नुआ निर्देशनामा। आसंता 27 तारिख में कृषक संगठन द्वारा भारत बंद डाकरा को कांग्रेस समेत 7टी राजनैतिक दलर समर्थन को दृष्टि रे रखी राज्य गृह विभाग पक्षरु सरकारी कर्मचारी निमंते निर्देशनामा जारी करा जायछि। एहा सहित बंद को दृष्टि रखी लोकसेवा आयोग द्वारा परिचालित ओडिशा प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2019 पर्सनालिटी टेस्ट और डॉक्यूमेंट जांच कार्यक्रम अक्टोबर 5 तारिख को घुंचाई दिया जायछि। उक्त दिन 2टी सेशन रे यह संपादित हेबो बोली लोकसेवा आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति रे उल्लेख रहिछि। नंबर 6 27 सेप्टेम्बर रे भारत बंद रो सफलता पाई संयुक्त किसान मोर्चा तरफरु व्यापक प्रस्तुति। संयुक्त किसान मोर्चा तरफरु आहूत 27 सेप्टेम्बर भारत बंद को सफल करिबा पाई राज्यव्यापी व्यापक प्रस्तुति कार्यक्रम जारी रहिछि। एही कार्यक्रम रे राज्यर कृषक संगठन, ट्रेड यूनियन एवं बहु गण संगठन शामिल होई
ପ୍ରଚାରପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜାରି ରହିଛି। ସଂଯୁକ୍ତ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚା ତରଫରୁ ଆହୁତ ଏହି ବନ୍ଦ 27 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ନମ୍ବର 7 ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର POK ଖାଲି କରୁ, ଇମ୍ରାନଙ୍କୁ ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଜବାବ। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସାଧାରଣ ପରିଷଦରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର POK ଖାଲି କରୁ ବୋଲି ଭାରତ ରୋକଠୋକ ଜଣାଇ ଦେଇଛି। ଇମ୍ରାନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟର ଜବାବ ରଖି ଜାତିସଂଘରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସଚିବ ସେହ୍ନା ଦୁବେ କହିଛନ୍ତି, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର ସବୁବେଳେ ଭାରତର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି ଓ ରହିବ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଭାବେ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରର ଅଂଶ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପାକିସ୍ତାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର POKରୁ ହଟୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 7ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ତଥ୍ୟ ନେଇଥିଲେ ରହସ୍ୟମୟୀ। ଫେସବୁକରେ 7ଟି ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଭିନ୍ନ ଫଟୋ ଓ ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କଥା ଏତିକିରେ ସରି ନଥିଲା, 2 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ରହସ୍ୟମୟୀଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ଏଭଳି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା। ADGଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଚାନ୍ଦିପୁର DRDO ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ମାମଲାରେ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡ ସରିବା ପରେ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବ। ସେହିପରି ରହସ୍ୟମୟୀ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲେ। ADG କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁବାଇର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଓ ଆଉ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରୁ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ତାହାର ଖୋଳତାଡ଼ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 9 ଧୋନିକୁ ଟପି ଇତିହାସ ରଚିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ। IPLର 34ତମ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁମ୍ବାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ମୁମ୍ବାଇ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ କ୍ୟାଚ୍ ଧରିବା ସହ କାର୍ତ୍ତିକ IPL ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିବା ୱିକେଟ୍ କିପର ହୋଇଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଧୋନିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସେ ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। IPL ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ନାମରେ ଏବେ 115ଟି କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ 4 ଲକ୍ଷ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। ଦିବଂଗତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅରିନ୍ଦମଙ୍କ ପରିବାରକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହାୟତା ମଞ୍ଜୁରୀ ନେଇ ମାନସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପଦେଷ୍ଟା ମଙ୍ଗରାଜ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ୟାରେଜଠାରେ ଫସିଥିବା ଏକ ହାତୀଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ 2 ଜଣ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରିପୋର୍ଟର ଅରିନ୍ଦମ ଦାସଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ OTV ପକ୍ଷରୁ MD DG ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 11 ମମତାଙ୍କ ଇଟାଲୀ ଟ୍ରିପ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଲାନି କେନ୍ଦ୍ର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଇଟାଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଇଟାଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ମମତା ଯୋଗ ଦେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମମତାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେବାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁମତି ଦେଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନମ୍ବର 12 କ୍ୱାଡ୍ରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିନ୍ଦା, ପରୋକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଟାର୍ଗେଟ। କ୍ୱାଡ୍ ବୈଠକରେ ଆତଙ୍କବାଦ ପାଲଟିଛି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। 4 ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନେଇ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା, ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଜାପାନର କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ପରୋକ୍ଷ ଆତଙ୍କବାଦର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ପରଦା ପଛରେ ରହୁଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ କ୍ୱାଡ୍ ନେତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର କୌଣସି ସମର୍ଥନକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13 ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ମଇଦାନରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଫନି ବାତ୍ୟା ହୋଇଥିଲା। ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଘର ଭଙ୍ଗା ଓ ନୂଆ ଘର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ। ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ପେଶୀ ହୋଇ ଶାସନ ଦଳ ନିଜ କର୍ମୀ ସମର୍ଥନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଜରିଆରେ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ। ଲୋକ ବିରୋଧ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ।
ଏହା ପିପିଲିର ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଛି। ଏହା ବିରୋଧରେ ପିପିଲି ଜନମତ ଦେବ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପିପିଲିବାସୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକୁ ଭରସା କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଆଶ୍ରିତ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ପଠାଇବେ। ପିପିଲିରେ ଏଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାରୱାରା ସମିତି ସଭ୍ୟ ଦୀପକ ମାହୁନ୍ତକୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ବାରୱା ନିକଟ ଝାମୁଝରା ଛକ ନିକଟରେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଦୀପକଙ୍କ ମୃତଦେହ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପ୍ରଥମେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଦୀପକକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୀପକକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 15 ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 602 ଜଣ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଂକ୍ରମିତରୁ 353 ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ 249 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର 79 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 494 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ, ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ ତଳେ ଥିବା ଲାଲି କଲରର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନକୁ ଦବାଇବା ସହ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଅପଡେଟ୍ ପାଇପାରିବେ।